अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ सरदार कमाल तो तुसी वेख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। नाजरीन फैसलाबाद इन्हां दिनां तुहाडी बहुत बहुत अच्छे अच्छे गुलकारां नाल बड़े बड़े अच्छे फनकारां नाल मुलाकात हो रही है। फैसलाबाद कॉमेडी के हवाले नाल बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया तो मशहूर है कि फैसलाबाद के बंदे बड़े विटी ने, बड़ी जुगतां करते हैं और ये कोई शक भी नहीं कि फैसलाबाद के बंदे हर गल ते ही जुगत करते हैं। तो वो कोई तलक खास किसी बरादरी जात नाल नहीं, कोई शेख है, कोई भट्ट है, कोई जट है, कोई गुज्जर है, कोई अराई है, मतलब हर बंदा ही इत्थे कारोबारी भी जुगतां कर रहा है, जिहड़ा वेला वो भी जुगतां कर रहा है। अज जिहड़े साडे कोल फनकार ने मेरे लिए बड़े नहायत काबिल एहतराम मेरे भाई, मतलब वैसे तो उन्होंने सलाम है, बेहतरीन कॉमेडियन साढ़े फैसलाबाद के ਜਿਹੜੇ सोलो परफॉर्मेंस करते सन, वन मैन शो करते सन, हुण भी करते हैं, करते भी रहे हैं। मतलब फैसलाबाद मेरा ख्याल उस वेले कोई 27-28 ग्रुप है सन, म्यूजिक ग्रुप सन, वो 28-27 ग्रुपों की जरूरत होंगे सन कि हर जगह पर उन्होंने जरूरत होती सी। अज तो साढ़े को बेहतरीन फनकार वन मैन शो मास्टर जनाब महमूद शाह साहब। वालेकुम सलाम महमूद शाह साहब जी, थैंक यू सर, तुसी बड़ा वक्त दिता और बड़े अरसे बाद शाह जी तुहाडा मुलाकात हुई है। शाह जी उदों मैं भी फैसलाबाद ही कम करना सा और तुसी मैं तो ग्लैडियस म्यूजिक ग्रुप ना होना सा तो तुसी सारे ग्रुपों ना होंदे हाँ जी। तो फिर यकदम एक सवाल हो गया कि भी मेरा ख्याल वो वक्त या अरूज उन्होंने ग्रुपों से नहीं रहा, ग्रुप विचों खत्म हो गए, कोई दोस्त भी सज्जे खब्बे को होर काम करन लग पे तो तुसी माशाअल्लाह फैसलाबाद च ही रहे, फैसलाबाद नूं तुसी नहीं छड्डिया। तो की हालात चल रहे हैं अजकल तुहाडे फन की दुनिया के? फैसलाबाद ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੇ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਦੋ ਚਾਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਈ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਊਟ ਅੱਗੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਰੁੱਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਮੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਸਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਸਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। तो वो ट्रेंड ऐसा खतरनाक होया कि मुजरे सिस्टम ये वो दी वजह ना पैक हो गए। यानी कि तुहाडे कहने का मतलब ये वे कि हुण लाइव परफॉर्मेंस जी होंदी सी, फनकार जो बुलाए जाते सन बड़ी इज्जत एहतराम नाल बुलाते सन, पैसे देते सन और फनकार की बड़ी रिस्पैक्ट होंदी सी। हुण डीजे आ गया, एक घर से उन्होंने कोई डीजे मंगवा लिया, वो अपनी मर्जी का गाना लगा होया तो अपनी मर्जी की उन्होंने खवातीन मंगवाइया ने तो डांस वांस वेख्या है। ठीक है जी। ये तो उमूमन हो गया ब्याह शादियाँ तो मतलब माशाल्लाह बच्चे ही इतने तेज़ आ गए ने कि फनकार नाम ही बुलान तो उन्होंने गुलकार भी पैदा हो रहे हैं, उन्होंने डांसर भी बड़े बड़े अच्छे पैदा हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि थोड़ा जिहा ये फ़र्क आया है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। जरूरत तो ज़्यादा आ गया ना, मतलब फ़र्क। वाह वाह। तुसीं देखो ना कि हुण जिस मर्जी गली तुसीं चले जाओ, हाँ जी, तुसीं उस मतलब बच्चे नूं तुसीं देखदे हो कि वो शरीफ लगदा है, लेकिन तुहानूं इस किस्म की जुगत मारदा कि तुसीं परेशान हो। कोई शक नहीं, हकीकत है। नहीं मुंडे मतलब अच्छे अच्छे खानदान है, मुंडे मतलब डांस ऐसा ऐसा बच्चे करते हैं तो मतलब प्यो भी खुश होता है। मेरे बेटे का डांस वेख्या माशाल्लाह कितना अच्छा डांस है। हुण तो मैंने पता लगे कि ब्याह शादियाँ होंदियां ने तो दुल्हा दुल्हन का गाना सैट लिए बकायदा तौर पर डांस डायरैक्टर को बुलाया जाता, म्यूजिक कि आके साढ़े बच्चों का गाना एक सैट करा दो। ये इन्होंने पता नहीं मेहंदी ते गाना चलना है, मियाँ बीवी का जी शादी होने वाली होंगी, कोई इस तरह का भी सिस्टम शुरू हो गया। हाँ जी, वो स्पॉटलाइट मतलब बकायदा ला दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं अगे, पूरा इनका सैटअप है। अच्छा जी। फिर उन्होंने मतलब जिन्होंने वेलकम नहीं किया जाता, हाँ जी, वो मतलब डांस डूंस सिस्टम का पूरा फ्लोर लगा होता थले ला। मैं जिस लगे जिवें शूटिंग फिल्म दी होंदी इस तरह हुण विआह शादियां ते भी खर्चा वध गया, सिर्फ ये फनकार लैस हो गया। हाँ यही है। अच्छा जी। तो शाह जी तुसीं हुण फैसलाबाद ही माशाल्लाह अजकल की मसरूफियत तुहाडी चल रही? मैं अजकल फैसलाबाद च मनसूराबाद इलाका है। हाँ जी। वो ना दाल चावल का सिस्टम कर रहे हैं। अच्छा जी। क्योंकि वो सिस्टम ऐसा ना, क्योंकि तुसीं बच्चों भी पालना ना। मैं कहना जी मेहनत कोई मेहना नहीं। हाँ जी, मेहनत कोई मेहना नहीं, तुसीं मेहनत कर रहे हो, तुसीं जिंदाबाद बंदे हो कि तुसीं मेहनत कर रहे हो, इस गल च कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस कर रहे। बहरहाल ये साढ़े फनकार जिहड़े पाकिस्तान दे ने इत्थे तक आ गए ने, थोड़ा जिहा गौरमेंट नूं भी चाहिए कि थोड़ी इन्हां दी कोई देखभाल की जाए। फैसलाबाद आर्ट्स कौंसल वाले कुछ सुनिया पैसे पैसे दे रहे सन फनकारां नूं, ते तुहानूं कदी नहीं उन्होंने बुलाया गया और शायद सब तुहाडे भी पैसे आए ने, तुसीं भी ले लो आके? मैनूं उन्होंने तकरीबन 3-4 बार बुलाया, कागजात भी मतलब दिते ने। अच्छा जी। लेकिन हजे कोई ऐसी हरकत नहीं की गौरमेंट ने। अच्छा जी। कि जिस नाल मैनूं कोई सुकून हो जाए ना। अच्छा जी। तो अगों को तुहाडे कोल भी किसी ने फन सीखिया है तां कोई तुहाडी शागिर्दी को मुंडे आए ने शायद तुसीं बहुत अच्छा वन मैन शो करदे सो कि सानूं भी सिखाओ? नहीं मतलब आंदे सी दोस्त, लेकिन मैं कहता मैं शागिर्दी नहीं रखना, तुसीं भाई हो मेरे को लिखा लो,
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਮੈਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈਟਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲਾ ਆਈਟਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਪੀ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਈਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਜ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੋ। ਇੰਨੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਰਫ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਆਈਟਮ। ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਫਿਲਮ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੈਮਰਾ, ਫੁੱਲ ਲਾਈਟ, ਐਕਸ਼ਨ, ਕੱਟ, ਵਾਹ। 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈक्टर साहब ਤੁਸੀਂ नाम लेते हैं ਤੁਸੀਂ सईद नूर साहब, हाँ, कि आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा यार फलां फिल्म की शूटिंग पे जा रहा हूँ, हाँ, सैमन बुक कर रहे हैं, फलां हो रहा है, ठीक है। फलां एडिटिंग हो गई। ठीक है। वो हर टाइम ना फिल्मों की सोच गुम है। अच्छा जी। किसी दोस्त से घर गया मिलना से, ठीक है जी। दोस्त कहानी अंदर ਉਹਦੀ बीवी बरामद हुई। अच्छा जी। ਹੁਣ बीवी ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, हाँ हाँ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ठीक है जी। ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। सही। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, हाँ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਰਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੇ, हाँ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਰੋਕਣੀ ਤੇ ਰੋਕੇ, ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ हाँ, ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਫਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ। बिल्कुल सही। ਉਹ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੇਮ ਕੈਮਰਾ, ਫੁੱਲ ਲਾਈਟ, ਐਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੱਛਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੀਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। अच्छा जी। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ਼ਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ? ਹਾਡਰਾਮ। ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਨਾਂ? ਨਮਕਰਾਮ। ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਦਾ ਨਾਂ? ਬੇਈਮਾਨ। ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ? ਵੈਸੀ ਜੱਟ। ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ? ਮੌਲਾ ਜੱਟ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਚਾਰ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ? ਜਾਨਕਪਤੀ। ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਨਾਂ? ਕੋਠੇ ਟੱਪਣੀ। ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ? ਨਵਾਬਜ਼ਾਦੀ। ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ? ਜਾਪਾਨੀ ਗੁੱਡੀ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਬ ਕੁਤਰਾ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵੀਰ। ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕੌਣ? ਪਾਟੇ ਖਾਨ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਕੌਣ? ਸ਼ਹੀਦਾ ਪਸਤੌਲ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ? ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ। ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਨਾਂ? ਯੱਕੇ ਵਾਲੀ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਈ ਦਾ ਨਾਂ? ਮਚਲੇ ਖਾਨ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਨਾਂ? ਹਾਸ਼ੂ ਖਾਨ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ? ਜੀਰਾ ਸਾਈਂ। ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੋਬੀ ਦਾ ਨਾਂ? ਵੈਸੀ ਗੁੱਜਰ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ। ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਵਾਈ ਕੌਣ ਨੇ? ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਠੱਗ। ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ। ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਰੀ ਜੰਗ। ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ? ਮੌਜ ਮੇਲਾ। ਵੀ ਅਨਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਅਨੋਖਾ ਦਾਜ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ। ਐਲਫਾਫੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਸਤਾ ਖੂਨ ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਣੀ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੋ ਮੁਟਿਆਰਾਂ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਕੌਣ? ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਦਾ ਦਰਿਆ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਚੱਲਦਾ ਸੂਰਜ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ। ਵੀ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੋ? ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ। ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੋ? ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ। ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ। ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋ? ਜੱਟ ਦਾ ਖੜਾਕ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ? ਯਾਰ ਮਸਤਾਨੀ ਟਕੇਲ ਕਾਲਕਾਸੂ 302 ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹਵਾਲਾ ਅਯਾਸ਼ ਯਮਲਾ ਜੜ ਦੋਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੰਬਰ 1 ਲੁਟੇਰਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਐਰਾਮ ਕਾਲਾ ਹੀਰਾ ਹਰੀ ਕਦਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਫਨੇ ਖਾਨ ਜੁਰਾਦ ਲਾਲੂ ਜੰਗ ਲਿਆਰ ਮਜ਼ਦੂਰ 30 ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਲਾਗ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਬੈਠੀ ਏ ਮਜ਼ਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਵੈਸੇ ਗੁੱਡ। ਉਦੋਂ- ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਵਾਨੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਵਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਵਾਹ। ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਜੇ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਬ ਪੁੱਤਰਾ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਇਹ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੋ ਸਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲਾ ਆਈਟਮ। ਉਦੋਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਫਸਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਪੂਰਾ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਈਟਮ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦੋ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬਰਤਨ ਦਾ ਖੜਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। Use guitar, yeah, be real guitar. He was guitaring on the picture of the dweller. Pam 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 pam. Pam 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 pam. What is guitaring as a two man the bluestone? And Lobostone. He was guitaring with the Carl Galagina Lolo. The picture of the dweller. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Oh, you'll scoring me for yes, it every game it was getting. I was a girl skit paper. Imitul skimi kari kabla skani bicha. Chain mitul skimi mari bicha. My gen skimi. Or get peer skimi. Wait, that's got. Scream to us, carry the Or she be seen man or you'll skimi mali kabla done. what can go? See what I'll get us get. See what they also the party. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Skip you let go, boy. Feel you like boy. That's gonna be got. Hello, all is good also the police station. Able to trade a scat while I got scheme of your for I am the girls good duty. But yes, call you don't. No, for else good yeah. Let's keep on it. Let's keep up. Skip on it. Come on, hurry up. Don't get it. Let's go to skip ya. Skip it. What's going to be that? Skip. So what can be a scam? Silver is scam. Let's give your scam. The sham. Skilled warriors on the picture of the dweller. Pam 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 pam. ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮਹਿਬੂਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਗਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਫਰੀਕਾ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ ਗਏ। ਅਫਰੀਕਾ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਅਫਰੀਕਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? 15 ਦਿਨ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਉੱਥੇ? 15 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਮਤਲਬ। ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ? ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮੀ ਦੇ ਹਾਜੂ ਕੁഞ്ഞു ਬਸਰੀ ਬੇ ਕੱਲ ਗੁਲ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲੂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੀਤਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤਬ ਕਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕੁਨ ਮ ਕਰਤਾ ਸੇ ਵੀ ਪਮ ਬਹੁਤ ਥੀ ਨਬ ਕਤਰ ਹੋ ਬਸ ਕਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਫਰੀਕਾ ਗਏ ਹੋਰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ? ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਿਨ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ? ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨਸੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅੰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਈਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਾਂ ਦਿਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੌਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਆਮਦ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਜੋ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ? ਇਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਮੁਸਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਮਤਲਬ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਅਚਾਨਕ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਫੌਤ ਹੋਈ तो बड़े प्यार ਨਾਲ लिया कहना माँ तू मर गई, देख मैं आज तेरे लिए कितना पैसा लेके आया, कितनी दौलत लेके आया माँ, तू मर गई। ਐਂਡੀਅਰ ਐਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਸਾ ਗਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜਾ ਲਾਣਾ, 4-5 ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣਾ ਓਏ ਮਰ ਗਈ ਏ ਬੰਬ ਜੋਗੀਏ, ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਮਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ ਮਰਦੀ ਸੋਹਣੀਏ। ਐ ਮੂਸਾ ਗਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਣਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜਣਾ, 2 ਵਾਰੀ ਘੋੜਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਵਾਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਤ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 18ਵੇਂ ਸੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਓਏ। ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਲੰਮੇ ਪਈ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਫਿਰ ਲਿਆਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਬਾਦਸ਼ਾਦ ਰਵੋ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।